جب بھی کوئی ڈیسیژن کا موقع آئے تو آپ یہ سوچئے کہ یہ میری خواہش ہے یا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور اس کا ایک الگوریتم ہے چھوٹا سا, وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا. سب سے گھٹیا درجہ زندگی گزارنے کا ہے لسٹ. وہ نفس سے بھی کم ہے. لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ مزہ مزہ مزہ. اور انفارچونیٹلی ہماری پوری ماڈرن ورلڈ مزے کے اکانومی کے گرد گھوم رہی ہے. دوائی بھی بیچنی ہے تو میٹھی گولیاں. آپ اشتہار کو آپ دیکھیے, اس میں لسٹ آپ کو نظر آئے گا, چاہے وہ صرف کا اشتہار ہے چاہے وہ سریے کا. یہ بہت بڑی سازش ہے, پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ جو کنزیومر سوسائٹی والا کانسیپٹ ہے, کیپٹلزم والا کانسیپٹ ہے, یہ ڈائریکٹ متصادم ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے. یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ متصادم ہے اور ہم سارے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی یارڈ سٹک ہے کہ ہم برانڈ کانشیس ہیں. ہم میں سے جو یہ کہتا ہے میں تو برانڈ کی چیز پہنتا ہوں, وہ فوراً اپنا فکر کرے, بہت خطرے میں ہے, بہت خطرے میں ہے, پلیز بہت خطرے میں. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, مجھے شرم بھی آتی ہے. ایک لڑکی اس بات پہ ضد کرتی ہے کہ میں نے تو 6 لاکھ روپے کا لہنگا کی اپنے ولیمے پہ پہننا ہے. بڑی خطرے میں ہے, بہت خطرے میں. اس لیے کہ وہ ایک ایسا لباس کی خواہش کر رہی ہے جس لباس کو پہن کے نہ بندہ برچی خانے میں جا سکتا ہے, نہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتا ہے, نہ بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ سو سکتا ہے. آپ پسند کریں گے ایسا کوئی لباس پہننا جس کے ساتھ آپ ٹوائلٹ میں بھی نہ جا سکتی ہوں, موٹر سائیکل پہ بھی نہ بیٹھ سکتی ہوں, نماز بھی نہ پڑھ سکتی ہوں, کھانا بھی نہ پکا سکتی ہوں, اپنے بچے کو گود میں بھی نہ اٹھا سکتی ہوں, دادا ابو کے پیر بھی نہ دبا سکتی ہوں, کہ میں نے 10 لاکھ روپے کی گھڑی باندھ. ہمیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہارورڈ سے ہمارے جو فلاں سیاستدان ہیں وہ ہیرلڈ سے گھڑی خریدتے ہیں, اور اتنا بڑا نا انہوں نے وہ ایک پھیٹا سا یہاں باندھا ہوا ہوتا ہے ایسے کر کے. اور یہ جتنی برانڈڈ گھڑیاں نا غور سے دیکھیں نا, اس پہ ٹائم نظر بھی نہیں صحیح طریقے سے آتا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, ہمارے جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو گفتگو کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے, اور مسز فلاں نے مسز فلاں کی شادی پہ کون سا سوٹ پہنا, اور فلاں ایکٹریس کی تمہیں پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں, کہ آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور مردوں کے کیا گفتگو ہو رہی ہے, کہاں پلاٹ میں سیل لگی ہوئی ہے, کون سی گاڑی زبردست ہے. یہ جو نئی گاڑی آئی ہے نا, اس کی بتی انہوں نے تھوڑی سی ہاریزونٹل کر دی ہے, اور جو نیا موبائل فون ہے نا, اس میں ٹچ کرنے سے نا یہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اس قسم کی گفتگو سے پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے. جب پیسہ سیلیبریٹ ہوگا تو بچے کے نزدیک پہلی ویلیو پیسہ بنے گی. حیوان بھی ڈیزائر کی لیول پر زندگی نہیں گزارتا, حیوان بھی ڈیزائر سے اوپر کے لیول, وہ ڈیزائر کی بجائے فزیولوجی کے لیول پہ زندگی گزارتا ہے. آپ کے گھر میں جانور ہیں, کسی کے گھر میں بکریاں یا گائیں یا بھینس, آپ بھینس کو چارہ ڈالیں اور جب اس کا پیٹ بھر جائے اس کا مرغوب ترین چارہ رکھ دیں, وہ ایک تنکا بھی منہ میں نہیں ڈالے گی کبھی بھی. بھینس کبھی بھی نہیں ڈالے گی. آپ سب لوگ ایڈلٹ بیٹھے ہیں, جو جنسی خواہش ہے نا, جنسی خواہش, ایک بھینس کو سال میں صرف ایک دفعہ جنسی خواہش ہوتی ہے. تو جانور جو ہے وہ ڈیزائر کے لیول پر بھی زندگی نہیں گزارتا, نیڈ کے اوپر, اس سے اوپر کے لیول پر زندگی گزارتا ہے. تو جو انسان صرف ڈیزائر کے لیول پہ گزارتا ہے وہ تو سب اینیمل ہے, اور جو لسٹ ہے وہ تو انفرا اینیمل ہے. لسٹ کے اوپر زندگی گزارنا, تو جانور بھی لسٹ پہ زندگی نہیں گزارتا. کہ پھر وہ ڈیزائر کے بھی لیول ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی یہ ڈیزائر ہو کہ میں اپنے گاؤں کے اندر کوئی بھی بچہ بے روزگار نہیں رہنے دوں گا, یہ میری ڈیزائر ہے. تو ڈیزائر اچھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی مطمئنہ ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے پھر بھی ڈیزائر. اس سے اوپر کا ایک لیول ہے جس لیول کا نام ہے فہم. اگر آپ کی ڈیزائر اچھی ہے, یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ اس میں فہم شامل نہیں ہوگا. اور جب ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم پیشن کہتے ہیں. جب ڈیزائر میں, اور ڈیزائر اچھی ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم پیشن کہتے ہیں. اور ہمارے لیے الحمدللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے زندگی گزارنے کا. میں نے بتایا نا, لسٹ, ڈیزائر, گڈ ڈیزائر,
गुड डिजायर प्लस फहम, ये वो दर्जा है जो पूरी इंसानियत का दर्जा है कम अज कम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के सदके हमारे पास एक और दर्जा है कि हम फहम यूज करें, मगर अपने फहम की बजाय फहम खुदाबंदी को यूज करें। तो जब हमारी डिजायर में फहम खुदाबंदी शामिल हो जाता है, उसी को वलायत कहते हैं, राइट। तो लिहाजा इस बात को मैं समेटता हूं कि हमारे जो मोरालिटी कोशेंट है, यानी सही और गलत क्या है, उसके लिए इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है और शुरू से ही हमारे बच्चों के ज़हन में ये डालना पड़ेगा। अल्लाह ताला के कलाम में और नबी पाक के उसवा में इस सारे को बहुत ही तफसील से डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के मॉडर्न वक्त में इसको साइंटिफिकली जिस बंदे ने एक्सप्लेन किया है उसका नाम स्टीवन कोफी है, और उसने ये कहा है कि और वो एक बहुत मजहबी आदमी था, जो यहूदी था मगर वो एक खुदा को मानने वाला बहुत मजहबी आदमी था। उसका ये ख्याल है कि जिस तरह PQ और IQ और EQ को मैयर किया जा सकता है, हम SQ को भी मैयर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं साइंटिफिकली नंबरों के साथ कि कौन बंदा स्पिरिचुअली कहाँ खड़ा है। मगर वहां जो डेफिनेशन उसने स्पिरिचुअलिटी की बताई है, वो जरा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। उसके नजदीक स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम नमाज कितनी पढ़ते हैं या जिक्र कितना करते हैं। उसके नजदीक स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि मैं जो भी काम करता हूं वो मैं क्यों करता हूं। जैसे एक मिसाल मैंने बहुत दफा अपने वर्कशॉप में दी है। इस मिसाल का पहला सेगमेंट सच्चा है कि राजनपुर के गांव में एक लड़का रहता था जिसके वालिद साहब जो ईंटों के भट्टे के ऊपर मट्टी थापते थे, और उनकी एक गधे की रेड़ी भी थी, और उनकी माँ जो है वो लोगों के घरों में काम करती थी। उनकी 4 बहनें थीं, तो उनमें से 2 बहनें अपनी माँ की मदद भी करती थीं लोगों के घरों में काम करने के लिए। इस लड़के के FSC में इसने बोर्ड में टॉप किया और इसका नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। मैं उस वक्त नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। तो इसलिए बड़ा ज़बरदस्त लड़का था, लेकिन हालात उसके ये थे। तो उसने कहा मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बन के बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं अपने अब्बा के हाथों से ना मट्टी को झाड़ूंगा, और मैं मुल्तान शहर में, उसका लफ्ज़ थी, मैं मुल्तान शहर में पक्का घर बनाऊंगा। पक्का घर बनाना उसके लिए बहुत अचीवमेंट थी। और मेरी जो 4 बहनें हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो लोगों के घरों में ना जाएं, वो हिजाब के साथ रहें और वो कम से कम BA पास करें। और एक बहन उसमें से जो है वो आलमा बनना चाहती है, तो मैं उसको आलमा बनाऊँ और फिर मैं उनकी अच्छी तरीके से शादी करूँ और मैं अब्बा अम्मी को हज कराऊँ। तो उसने डॉक्टर बना, फिर उसने एक डिप्लोमा पीट्स का किया और फिर वो उसने की, और ये सारी चीज़ें उसने अचीव कर ली। आपके ख्याल में उसने कितना अच्छा काम किया। उसके मुकाबले में एक और लड़का था, वो डॉक्टर बना और उसने ये कहा कि मैं इंशाल्लाह जब जिस गांव में रहता हूँ ना, इस गांव में हमारी जो बहनें बेटियां हैं ना, वो डिलीवरी के वक्त ना उनका मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं इंशाल्लाह गायनी में करूँगा प्रैक्टिस, और मैं शादी भी उस लड़की से करूँगा जो गायनोकोलॉजिस्ट हुई। मैंने अपने गाँव के अंदर ना किसी बेटी और बहन को मरने नहीं देना डिलीवरी के दौरान, और उसने ऐसा किया। अब दोनों ने ईमानदारी से पढ़ा, दोनों ने ईमानदारी से काम किया, दोनों ने एक ही तरह से काम किया, मगर दोनों का ऑब्जेक्टिव जो था उसमें फर्क था। तो इसकी बुनियाद पर स्पिरिचुअलिटी डिफाइन होती है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। लिहाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपना आधा सामान लेकर आ गए, जो कि मिकदार में बहुत ज्यादा था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उससे बहुत कम मिकदार में लेके आए, मगर वो घर का सारा सामान था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की स्पिरिचुअलिटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्पिरिचुअलिटी से आई थी। तो इन अदर वर्ड्स स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं। अगर वो क्यों का जवाब हायर लेवल का है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी हाई है। और स्पिरिचुअलिटी को हाई करने के लिए क्या टेक्निक है जो मैंने कहा था मैं बताऊंगा, वो है कि हर वक्त हमारे जहन में एक सवाल होना चाहिए, व्हाई। मैं इस वर्कशॉप में आया हूं, व्हाई। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं दफ्तर में, क्यों। और स्पिरिचुअलिटी के बहुत से जवाब हो सकते हैं। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे खानदान के सारे लोग गरीब से थे। मैं नहीं चाहता कि मैं उस गुर्बत में रहूं। मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं बच्चों को आला तालीम देना चाहता हूं, मैं उनको सैर के लिए दुबई लेके जाया करूंगा, और शायद ये गुनाह की बात हो भी ना। और दूसरा शख्स, मैं दफ्तर में इसलिए जाता हूं कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दूं, वो किसी के मोहताज ना रहें। और दूसरी बात यह है कि उनका जो है वो किसी से भीख ना मांगे, उनका अल्लाह पर यकीन हो, लोगों पर यकीन ना हो।